बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व सेवाधारी बच्चों से, विश्व सेवाधारी बच्चों को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। सबसे पहले दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे। दादाजी से जब कनेक्शन जोड़ते हैं तो वाणी ज़्यादा समझ में आती है और अनुभूति होती है और पावर भी आती है, एनर्जी मिलती है और सुनने में भी एकाग्रता, बुद्धि एकाग्र हो जाती है और वाणी ज़्यादा समझ में आती है। आवाज़ से परे जाने की युक्ति जानते हो? आवाज़ से परे, आवाज़ से परे क्या है? आवाज़ से परे अथाह शक्तियाँ हैं दादाजी की, बेहिसाब शक्तियाँ, शक्तियों के खजाने हैं। वायुमंडल में चुंबकीय पावर है, एनर्जी है, शक्ति है, पारस है। जिस पारस को पारसनाथ कहते हैं ना बापू जी को, जिस पारस को छूने से आत्मा सोना बन जाती है। अभी क्या है, आत्मा पत्थर जैसी बन गई है, तो पत्थर को पारस बनाने वाले हमारे बापू जी है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने वाले हमारे दादाजी है। तो दादाजी से कनेक्शन जोड़ने से हम पारस बन जाएंगे, हम भी पारस बन जाएंगे। पारस बुद्धि, पारस बुद्धि बन के औरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। इसको कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। आवाज़ से परे जाने की युक्ति जानते हो? अशरीरी बनना अर्थात आवाज़ से परे हो जाना, अशरीरी का अनुभव करना माना आवाज़ से परे। शरीर है तो आवाज़ है, 5 तत्वों का शरीर है तो आवाज़ भी है। शरीर से परे हो जाओ तो साइलेंस, साइलेंस की शक्ति कितनी महान है, उसके अनुभवी हो ना क्वेश्चन मार्क है। साइलेंस की शक्ति द्वारा सृष्टि की स्थापना कर रहे हो। साइलेंस की शक्ति के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना कर रहे हो। साइंस की शक्ति से साइलेंस की शक्ति से स्थापना, ऐसे समझते हो कि हम अपनी साइलेंस की शक्ति द्वारा स्थापना का कार्य कर रहे हैं। जब आत्मा साइलेंस में चली जाएगी, आवाज़ से परे चली जाएगी, तो क्या होगा? नई दुनिया में चले जाएंगे, आवाज़ से परे की दुनिया में चले जाएंगे। ऐसे समझते हो कि हम अपनी साइलेंस की शक्ति द्वारा स्थापना का कार्य कर रहे हैं, हम ही स्थापना के कार्य के निमित्त हैं। तो स्वयं साइलेंस रूप में स्थित रहेंगे तब स्थापना का कार्य कर सकेंगे। अगर स्वयं हलचल में आते तो स्थापना का कार्य सफल नहीं हो सकता। विश्व में सबसे प्यारे से प्यारी चीज़ है, विश्व में सबसे प्यारी से प्यारी चीज़ है शांति।
अर्थात साइलेंस। तो जहाँ क्या कहा है, अगर शरीर में है तो आवाज़ भी है। अगर शरीर से परे हो जाते हैं, व्यक्त दुनिया का अनुभव करते हैं, तो शांति की शक्ति और साइलेंस की शक्ति। इसके लिए भी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं। शांति प्राप्त करना ही सबका लक्ष्य है। यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। और आप समझते हो, साइलेंस तो हमारा स्वधर्म है। आत्मा का स्वधर्म क्या है? बेहद की परम शांति। शक्तिशाली वस्तु है। और आप समझते हो, साइलेंस से हमारा स्वधर्म है। आवाज़ में आना जितना सहज लगता है, उतना सेकंड में आवाज़ से परे जाना क्या अभ्यास है? ये अभ्यास सभी को करना है। साइलेंस की शक्ति के अनुभवी हो, क्वेश्चन मार्क। कैसी भी शांत आत्मा हो, शांत स्वरूप होकर शांति किरणें दो, तो अशांत भी शांत हो जाएगा। शांति स्वरूप रहना अर्थात शांति की किरणें सबको देना, यही काम है। विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ, स्वयं के लिए भी और औरों के लिए भी। शांति के दाता बनो। भक्त लोग शांति देवा कहकर याद करते हैं। देव जानी देने वाले, जैसे बाप की महिमा है ना शांति दाता, वैसे आप भी शांति देवा हो। यही सबसे बड़ी से बड़ी महादान है। सबको शांति देना, साइलेंस में ले जाना, ये सबसे बड़े से बड़ा महादान है। जहाँ शांति होगी वहाँ सब बातें होंगी। तो सभी शांति देवा हो। अशांत के वातावरण में रहते स्वयं भी शांत स्वरूप को और सबको शांत बनाने वाले बाप का काम है, वही बच्चों का काम है। अशांत आत्माओं को शांति देते हैं, तो बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। ब्राह्मणों का धंधा ही है शांति देना। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। బేహద్దు పరం మహాశాంతి. బేహద్దు మా బేహద్దు పిల్లలకి వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళుటకు యుక్తి చెప్తూ ఉన్నారు. అశరీరిగా అవ్వటం అనగా వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళటం. అశరీరి యొక్క అనుభవం చేసుకోవటం అంటే వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళటం. శరీరము అంటే వాక్కు, పంచతత్వాల శరీరంలో వాక్కులో ఉంటారు. దీన్ని మర్చిపోయి సైలెన్స్లోకి వెళ్ళిపోతే వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళినట్టు అంటూ చెప్తున్నటువంటి హిందీ దివ్య సందేశము వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్ విశ్వ సేవాదారి, విశ్వ కళ్యాణకారి, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే ఆత్మలకి, విశ్వ సేవాదారి పిల్లలకు, విశ్వ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించండి. దాదాజీతోటి ఎప్పుడైతే కనెక్షన్ జోడిస్తారో వాక్కుకు అతీతంగా అవ్వటం అనేది జరుగుతుంది. అనుభూతి అనేది జరుగుతుంది. పవర్ కూడా మీకు వస్తుంది. ఎనర్జీ లభించటంతో మీ మనసు ఏకాగ్రత, బుద్ధి యొక్క ఏకాగ్రత అనేది కుదురుతుంది. వాక్కులోకి ఎక్కువగా రావాలి అని అనిపించదు. వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళటానికి యుక్తి తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళటం అంటే ఏమిటి? వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళేటువంటి శక్తి మీ ఆత్మ లోపల ఉంది. దాదాజీ స్మృతితోటి, పవర్ తోటి మీకు ఇది లభిస్తుంది. లెక్కలేనన్ని శక్తులు మీ ఆత్మ లోపల ఉన్నాయి. ఈ శక్తుల యొక్క ఖజానాను మీరు పొందండి. వాయుమండలంలో అయస్కాంతం యొక్క పవరు ఎలా ఉంటుందో, ఎనర్జీ, శక్తి, పాదరసం అంటేనే పరుసు వేది, పారసనాథుని యొక్క శక్తి, బాపూజీ దగ్గర నుండి వచ్చే శక్తి.
ఎప్పుడైతే పరుసు వేదిని తాకటంతో ఆత్మ బంగారంగా అయిపోతుంది. మరి ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి? ఆత్మలందరూ రాయిలాగా అయిపోయారు. రాళ్ళ నుండి రత్నాల్లాగా తయారు చేయాలి. చేసేది బాపూజీనే. పత్తర్ బుద్ధిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని బంగారు బుద్ధిలాగా తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించడంతో పారస్ లాగా అవుతూ ఉంటుంది. బంగారంలాగా అయిపోతారు. బంగారం లాంటి బుద్ధిగా అవుతుంది. ఇతరులను కూడా బంగారు బుద్ధిలాగా తయారు చేస్తారు. దీన్నే స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన అని అంటూ ఉంటారు. వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళేటువంటి యుక్తి చెప్తూ ఉన్నారు. అశరీగా కావాలి అనగా వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళిపోవాలి. అశరీ యొక్క అనుభవం పొందటము అంటే వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళటమే. పంచతత్వాల దేహంలో ఉంటే వాక్కు ప్రపంచంలో ఉంటారు. పంచతత్వాల అతీతంగా వెళ్తే వాక్కుకు పరమతత్వాల ప్రపంచం అవ్యక్త శరీరంలో ఉంటారు. అందుకని శరీరానికి అతీతంగా అయిపోండి. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి అనేది రావాలి. దీన్ని అనుభవం కూడా చేసుకోవాలి. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి ద్వారా సృష్టి యొక్క స్థాపన కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంటుంది. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి ద్వారా కొత్త సృష్టి స్థాపన కూడా అవుతూ ఉంది. సైలెన్స్ యొక్క శక్తితోటి స్థాపన కూడా అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే సైలెన్స్ శక్తి ద్వారా స్థాపనా కార్యక్రమం మీరు చేస్తూ ఉంటారో ఆత్మలందరూ కూడా సైలెన్స్లోకి వెళ్ళిపోతారు. వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళిపోతారు. వాక్కులోకి రావటము, కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళ్ళటము అనేది కుదరదు. వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్తేనే కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళ్ళగలరు. వాక్కుకు అతీతమైనటువంటి ప్రపంచంలోకి వెళ్ళటానికి అర్థం చేసుకోండి. తమ యొక్క సైలెన్స్ శక్తి ద్వారా స్థాపనా కార్యక్రమాన్ని చేయండి. మనము ఉన్నదే స్థాపనా కార్యక్రమంలో నిమిత్తంగా అయ్యే ఉన్నాము. స్వయం సైలెన్స్ యొక్క స్వరూపంలో స్థిరంగా కావాలి. అప్పుడే స్థాపనా కార్యక్రమంలో మీరు ఉండగలుగుతూ ఉంటారు. స్వయం హల్చల్లోకి వచ్చినట్లయితే స్థాపనా కార్యక్రమం సంపన్నం అనేది కాదు. విశ్వంలో అన్నిటికంటే అతి ప్రియమైనటువంటి వస్తువు శాంతి అనగా సైలెన్స్. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? అశరీరిగా కండి, వాక్కుకు అతీతంగా కండి, శరీరానికి అతీతంగా కండి. అవ్యక్త ప్రపంచం యొక్క అనుభవాన్ని చేసుకోండి. శాంతి యొక్క శక్తితోటి, సైలెన్స్ యొక్క శక్తితోటి గొప్ప గొప్ప కాన్ఫరెన్స్ అయితే చేస్తూనే ఉన్నారు. శాంతి ప్రాప్తి లభిస్తుంది అని వాళ్ళందరికీ చెప్తున్నారు. అందరి యొక్క లక్ష్యం కూడా ఇదే. అన్నిటికంటే ప్రియమైనది శక్తిశాలి వస్తువు మీరు ఇప్పుడు అర్థం చేసుకున్నారు. సైలెన్స్ అయితే మన యొక్క స్వధర్మం, ఆత్మ యొక్క స్వధర్మం, బేహద్ పరం మహాశాంతి, శక్తిశాలి స్థితి వస్తువు అని మీరు దీన్ని అర్థం చేసుకున్నారు. సైలెన్స్ మన యొక్క పరమ స్వధర్మం. వాక్కులోకి రావటం ఎంత తేలికో వాక్కుకు అతీతంగా 1 సెకండ్లో వెళ్ళిపోవటం కూడా అంత తేలిగ్గా కావాలి. ఈ అభ్యాసం చెయ్యాలి. ఈ అభ్యాసం అందరూ చెయ్యాలి. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి లోపలికి వెళుతూ ఉన్నారా? ఎంత అశాంతి ఆత్మలకైనా సరే ఈ యొక్క శాంతి యొక్క శక్తి వాళ్ళకు దానం చేస్తే వాళ్ళు కూడా శాంత స్వరూపంగా అయిపోతారు. మీ ద్వారా శాంతి కిరణాలను ఇవ్వండి. అశాంతి కూడా శాంతి అయిపోవాలి. శాంతి స్వరూపంగా ఉండటం, శాంతి యొక్క కిరణాలను అందరికీ వ్యాపింపచేయటం, ఇదే పని. మీరు ఇదే కర్తవ్యం ఇప్పుడు చేయాలి. విశేషమైన శాంతి శక్తిని పెంచండి. స్వయం కోసం, ఇతరుల కోసం శాంతి దాతలాగా కండి. భక్తులు శాంతి దేవ అని అంటూ ఉంటారు, స్మృతి చేస్తూ ఉంటారు. ఇచ్చేవాళ్ళుని దేవత అంటూ ఉంటారు. మీరు శాంతిని ఇచ్చేవాళ్ళు శాంతి దేవతలు. ఇప్పుడు పరం మహాన్ ఆత్మలు, బేహద్ ఆత్మలు, బేహద్ పరం శ్రేష్టమైన ఆత్మలు. కాబట్టి పరం శాంతిని మీరు ఇవ్వండి. ఓన్లీ శాంతి కాదు, పరం శాంతి. మీరందరూ కూడా అప్పుడు పరం శాంతి దూతల్లాగా అవుతూ ఉంటారు. ఇదే అన్నిటికంటే గొప్ప మహాదానం, అన్నిటికంటే గొప్ప విశేషత కూడా ఇదే.
అందరినీ సైలెన్స్లోకి తీసుకొని వెళ్ళటం. అన్నిటికంటే గొప్ప సైలెన్స్ మహాదానం. ఎక్కడైతే శాంతి ఉంటుందో అక్కడ అన్ని విషయాలు కూడా సమాప్తమవుతాయి. అందరూ కూడా శాంతి దూతల్లాగా, శాంతి దేవుళ్ళలాగా అశాంతిగా ఉన్న వాతావరణాన్ని, అశాంతి ఉన్నటువంటి ఆత్మల్ని శాంత స్వరూపంలోకి, శాంతి స్థితిలోకి, పరం శాంతిని అనుభవం చేయించేవాళ్ళు. అందరినీ పరం శాంతిగా స్వరూపులుగా తయారు చేసేవాళ్ళు. బేహద్ బాపు ఇదే పిల్లలకి ఇచ్చినటువంటి డ్యూటీ. అశాంతి ఆత్మలకు శాంతిని ఇవ్వండి. పిల్లలు కూడా ఫాలో ఫాదర్గా కావాలి. బాపు ఎలా ఇస్తున్నారు అదేవిధంగా పిల్లలు కూడా ఇవ్వాలి. అంటే బ్రాహ్మణుల యొక్క వ్యాపారం దందా శాంతి ఇవ్వటమే. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో రోజు మా చెప్పేటువంటి దివ్య సందేశాలు అప్లోడ్ చేయటం జరుగుతుంది. మీరు మీ యొక్క మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో చేరాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. అప్పుడు తప్పకుండా మీరు ఈ యొక్క వీడియోలని పొందగలుగుతారు. ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చూడండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం శాంతి.